I will be dealing with, because sir had given a very strong foundation for identifying children who are short and how it is done. So we will be discussing for the next 15 to 20 minutes on when to worry about a child who is having short stature and how to go about it. I won't be dealing with investigations because it will be dealt with Dr. Deep. So the first question is, why should we monitor growth? We should monitor growth because it is the pediatric age group is the only window by which you can help children who are short. If we can help all the short stature, we may not be able to help. See, this child turned up at the age of 18 years because at the college she found that she is very short. In the school there were always children who were of her height. College ചെന്നപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒക്കെ തോന്നിയത്. She was only 125 centimeters. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം we can't help. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി, she would have been seen by a lot many pediatricians like me. അപ്പോൾ actually we missed that this child is short and she may need help. So that is the importance of having a program. Or not only a program, actually everyone who is taking care of children, the parents, the teachers, whoever is getting in relation with children should have a concept of growth monitoring. Actually, IAP had brought out a growth monitoring guideline, which I will share with Dr. Srihari and Dr. So that we can share it with everyone. It is very useful. So the first question is taking height a firefighting exercise? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്? അല്ല, because there are very clear guidelines. As Vijay Kumar sir told, the first instance of taking the length is at birth. So it is necessary, as it is as important as taking the weight. We should take some time and do a estimation of the length also at birth, because that helps when a child comes for follow-up after a few months. So we should insist that it is being done. And every immunization visit is an opportunity to take the length. And after that, every 6 months. And always remember, if you are measuring a preterm child, we should use the corrected age till 2 years of age, because we always give an allowance for them for growth. Like we give an allowance for the developmental assessment, for growth also we give an allowance. So we should use the corrected age till 2 years of age. So it is to be done at birth, at 6 weeks, at 10 weeks, at 14 weeks, at 9 weeks, and at 15 to 18 months. All these are immunization visits. So it is very easy to measure both the weight as well as length. This is actually a part of the guideline which IAP had brought out in 2007, which holds good now also. And additional monitoring visit at 6 months, because at 6 months they will be coming to us for weaning advice, because after the completion of exclusive breastfeeding, many mothers will ask us what to give now. So at that time is another opportunity to measure the child. And this is another important point, not to be weighed more than once per fortnight. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കരുത്. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു വെറുതെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഫെയിലിയർ ടു ത്രൈവ്, ഇഫ് യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ഫോർ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലാതെ വെറുതെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഒരുപാട് നോക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ദേ ആക്ച്വലി ഗ്രോ ലൈക്ക് ട്രീസ്. ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് തളർത്ത് പെട്ടെന്നൊരു പൊക്കം വെക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കലും നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 3 മന്തിലേക്ക് നോക്കും. പക്ഷെ മിനിമം ഒരു 6 മാസത്തെ വ്യത്യാസം എങ്കിലും നോക്കിയാൽ മാത്രമേ, 6 മാസത്തിലെങ്കിലും നോക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈവൻ 3 മന്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 3 മാസത്തെ നമ്മൾ നോക്കി, 6 മാസത്തിൽ നോക്കി, 9 മാസത്തിൽ നോക്കി, 1 വർഷം നോക്കി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു
ഒരു ആനുവൽ ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ആനുവൽ ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും. അതിലേ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം. കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ ചിലപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് ഒരു 4 മുതൽ 6 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 3 മാസത്തിനിടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എററായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി വർത്ത് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കാം, പക്ഷെ അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ് ഷോർട്ട് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറവാണെന്നോ പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു 6 മാസത്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കണം. ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. ദിസ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ മോർ ദാൻ 3 years. 3 years വരെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ 6, 10, 14, 9, 15 to 18 months ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 18 months ടു ബി ഡൺ എവറി 6 months. പിന്നെ നമ്മൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് ബർത്ത് നമ്മൾ പെനൈൽ ലെന്തും ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഡിസെന്റ് നോക്കണം എന്ന് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ആരും സാധാരണ ഒരു അസുഖമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ജെനിറ്റേലിയ നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി, ഒരു എട്ടിപ്പിക്കാലിറ്റി ആ ജെനിറ്റേലിയക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ബർത്ത് ആണ്. അറ്റ് ബർത്ത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ നോക്കും. ആ എക്സാമിനേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വി ഷുഡ് ഡു എ ജെനിറ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ CAH പോലെ കൺജനിറ്റൽ അഡ്രിനൽ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ പോലെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ബേബി വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് ലൈക്ക് എ മെയിൽ. അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ അൺഡിസെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ്, മെയിൽ ബേബി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേരൻസ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ഇവൻ ഷോക്കിലൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഈവൻ ദി ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഡൈ. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ജെനിറ്റാലിയ ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് അറ്റ് ബർത്ത്. മിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻസ് 4 to 8 years നമ്മൾ എവറി 6 months നോക്കണം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഒരു SMR കൂടി, സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി റേറ്റിംഗും കൂടി നോക്കണം. കാരണം ഏർലി ആയിട്ട് പ്യൂബർട്ടൽ ചേഞ്ചസ് വല്ലതും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. 9 to 18 years നമ്മൾ എവറി ഇയർ, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ. 18 years നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഗ്രോത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെയും നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദെൻ വി വിൽ ആസ്ക് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഷോർട്ട് ഇസ് റിയലി ഷോർട്ട്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ? അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് തന്നെ അവന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേൺ ഓഫ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് വെൽ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവൻ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അതൊരു അസുഖമാണോ? വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പൊ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഐ വാസ് നോട്ട് പത്തോളജിക്കലി ഷോർട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരു കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ, വിജയമ്മ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ, യു ഷുഡ് പ്ലോട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ആൻഡ് സീ വെദർ ഇറ്റ് കംസ് ബിലോ ദി 3rd centile, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ബിലോ ദി മിഡ് പാരന്റൽ സെന്റൈൽ. അപ്പൊ പേരൻസിന്റെ ഹൈറ്റുമായി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ 3rd centile വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് തന്നെ ഷോർട്ടാണ്, അത് 3rd centile അടുത്താണ്, കൊച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് 3rd centile അടുത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോർമലായിട്ട് എടുത്ത് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കും. നോർമലായിട്ട് എടുത്ത് ഒരു തവണ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കത്തില്ല. കാരണം എനി ഷോർട്ട് ചൈൽഡ്, വാട്ട് എവർ ബി ദ റീസൺ, അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആണെങ്കിലും പത്തോളജിക്കൽ ആണെങ്കിലും വി നീഡ് ഫോളോ അപ്പ്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. See, this child was actually brought with another complaint, shorter than her younger sister. ഇതാണ് യങ്ങർ സിസ്റ്റർ. നോക്കിക്കേ, യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ആണ് വലുത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻ അലാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി നോക്കാനോ കൂടുതൽ നേരം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട. ദിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് അബ്നോർമൽ. കാരണം ഇത് അനിയത്തിയെക്കാളും പൊക്കം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അബ്നോർമൽ. സോ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടും, ഏത് ചൈൽഡാണ് അബ്നോർമൽ, ഏത് ചൈൽഡിനാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത്, ഏതിനെ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ കൊച്ച് വളരെ നീളം കുറവല്ലേ നീളം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞു എക്സാക്ട് ഏജ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മന്ത്സിൽ ഏജ് ചോദിക്കണം. ചോദിച്ച് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിന്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതി വെക്കണം. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അവർ പറയുന്ന ഏജ് പലപ്പോഴും ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദി ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് വിൽ ബിക്കം യൂസ്ലെസ്, ഒരു പ്രയോജനവും കാണത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തോടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ്. റെക്കോർഡ്സ് കാണും ചിലപ്പോൾ.
appropriate growth chart, it is the IAP growth chart. Mid-parental height calculate ചെയ്യുന്ന സാർ പറഞ്ഞു. സെക്ഷുവൽ മെച്ചൂരിറ്റി റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കണം, ബോൺ ഏജ് അസസ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. എക്സാക്ട് ഏജ് നോക്കുക, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ അത് ചാർട്ട് ചെയ്യുക, മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അത് പ്യൂബർട്ടിയുടെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക, ബോൺ ഏജ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദി ചൈൽഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി സാർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആരെ റെഫർ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണ്ട. കാരണം എവറി പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് ദി ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഓൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ഗോ ടു എ പീഡിയാട്രിക് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ 3 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെന്ത്, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് ഓർ ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ്. ഈ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സിലും യങ്ങർ ചിൽഡ്രനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ 3rd centile ഓർ എബോവ് 97 centile ഓൺ എ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഏത് കുഞ്ഞിനെയും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രോസിംഗ് ഓഫ് 2 മേജർ സെന്റൈൽ ലൈൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പം അവൻ ഇരുന്നത് ഒരു 75th centile മുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 75th centile മുകളിൽ ഇരുന്ന ആള് ഒരു 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം 75th centile താഴെയായി. പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ 50th centile എത്തി. പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് 50th centile താഴെ വരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം the height velocity is decreasing. ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കത്തുള്ളൂ, ഹൈറ്റ് ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല. പക്ഷെ ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു എന്നാണ് ഈ സെന്റയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, സാറ് പറഞ്ഞു എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫൈൻഡിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ, എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫൈൻഡിങ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഫെയിലിയർ ഇസ് ലോസ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി. ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു. ഹൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റയിൽ താഴോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. സെന്റയിൽ താഴോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും അപകടമാണ്, അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപകടമാണ്. കാരണം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രീകോഷ്യസ് പ്യൂബർട്ടിയിലോട്ടുള്ള പോക്കായിരിക്കും. സോ ബോത്ത് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് യു ഷുഡ് ഇവാലുവേറ്റ്. പിന്നെ മിഡ് പാരന്റൽ റേഞ്ച് സാർ കാണിച്ചു തന്നു. മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന് മുകളിലോട്ട് 6 centimeter, താഴോട്ട് 6 centimeter. ഇതിന് അകത്ത്, ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ, ഈ റേഞ്ചിന് മുകളിലോ താഴെയോ പോകുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ. വെയിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം വി ആർ നോട്ട് എയിമിങ് അറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഓൺലി ദി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി children, because that is a very rare thing. The DEICs actually should identify every child who is failing in growth. അത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ റീസൺ ആണോ, അല്ല അതൊരു പത്തോളജിക്കൽ റീസൺ ആണോ, ന്യൂട്രീഷണൽ കോസ് ആണോ, അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഫോക്കസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഓൾസോ. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ പുവർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കണം. And also look for this telltale things. Micropenis. Micropenis can be a sign of hypopituitarism. So look for that. Unilateral or bilateral undescended testis. That again can be an endocrine issue. And also atypical genitals. Then more than 3 years. More than 3 years up to 9 years. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ 3rd centile താഴെയോ 97 centile മുകളിലോ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൈൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം, നമ്മൾ നോക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങണം. ഏകദേശം ഒരു 4 വയസ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് BMI. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ഒബീസിറ്റി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര തടിയനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 12 വയസ്സിലോ 14 വയസ്സിലോ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബീസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. You have to track BMI at least from the age of 4 to 5, because in IAP chart we have it from 5 years of age. So you have to track that also. And ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ എനി ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ഹാവിങ്, ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. എനി ചൈൽഡ് ഫ്രം മിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എനി ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രോത്ത് ലെസ് ദാൻ 5 centimeters a year, it is an alarm. You have to find out why. ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പേരൻസ് യൂഷ്വലി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ഏജ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി. സോ എനി ഗേൾ ഹു ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആക്സിലറി ഓർ പ്യൂബിക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിഫോർ 8 years, and any boy who is having axillary or pubic hair growth and genital age or testicular enlargement. Testicular enlargement സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല, യൂഷ്വലി നമുക്ക് അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഷുഡ് സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ we have orchidometers which will help us to see the size of the testis. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ you are seeing that in a small child testis is becoming big before the age of 9 years. That means it is precocious puberty. Then children who is treated for cancer, who had a treatment with craniospinal irradiation, അവരുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, because they can have multiple hormonal deficiencies. Then again, micropenis in this age group. Also, arrest at the same stage, puberty which is not progressing. ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ബെഡ് വന്നു, ബ്രസ്റ്റ് ബെഡ് ഒരു 10 വയസ്സായപ്പോൾ വന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വയസ്സ് 15 ഇതുവരെയും നമുക്ക് പീരീഡ്സ് വന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അബ്നോർമൽ. യൂഷ്വലി ബ്രസ്റ്റ് ബെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 2-2.5 വർഷത്തിനകം ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്, അതായത് മെനാർക്കി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂഷ്വൽ തിങ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്, യു ഹാവ് ടു വറി, ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേരന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് 14 വയസ്സായി കുഞ്ഞിന്, പക്ഷെ ഇതുവരെയും പീരീഡ്സ് വന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? അപ്പൊ 14 വയസ്സ് ആയ ഗേൾ ചൈൽഡിന് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് 13 വയസ്സിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് നേരത്തേക്കാളും വലുതായി, പിബിക് ഹെയർ ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു വറി, വി ക്യാൻ വെയിറ്റ്. കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്ന് ഒരു 2 to 2.5 ഇയേഴ്സിലേ നമ്മൾ മെനാർക്കി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിലേഡ് പ്യൂബർട്ടി എന്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ടത്? എ ഗേൾ ഹു ഈസ് 13 years ആൻഡ് നോ ബ്രസ്റ്റ് ബഡിങ്, ബ്രസ്റ്റ് ബഡ് വന്നിട്ടില്ല, 13 വയസ്സായിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. 15 years ആയ ഗേളിന് മെനാർക്കി വന്നിട്ടില്ല, യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. ആൻഡ് ബോയ് ഹു ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി സൈൻ ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി 14 years, യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. Know these numbers are important and we can help. This is a very simple way of finding out what is the cause of short stature, what is the cause of growth failure. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കാൾബർഗ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൾബർഗ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, ICP മോഡൽ, ഇൻഫൻസി, ചൈൽഡ്ഹുഡ്, പ്യൂബർട്ടി മോഡൽ. ഒരു ഇൻഫന്റ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഇസ് ന്യൂട്രീഷൻ. അവന് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം. ഒരു ചൈൽഡ്, ഒരു മിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒരാൾ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂ ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി നോക്കണം. പ്യൂബർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആവാം, പക്ഷേ നമ്മൾ പ്യൂബർട്ടൽ ഡിസോർഡർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കിയിരിക്കും. നമ്മൾ കോസസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം, അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ കോസ്, FSS എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ, നേരത്തെ വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി, ഇതാണ് നോർമൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ 60%, മിക്കവാറും സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു 60% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% വരെയും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോർമൽ കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിലിയൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ പത്തോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാസ്കറ്റിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരു 30-40% വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ നോർമലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരിൽ ഈ നോർമൽ വേരിയൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഫെമിലിയൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ when they are born, usually they are born with the normal weight and length. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ WHO ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മെറ്റേണൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ദി ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ലെങ്ത് അറ്റ് ബർത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഈ ക്യാച്ചപ്പും ക്യാച്ച് ഡൗണും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പേരൻസ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ യൂഷ്വലി ക്യാച്ച് ഡൗൺ ടു ദെയർ ജനറ്റിക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രോത്ത് സെന്റർ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 50th സെന്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 3rd സെന്റൈലിനടുത്ത് നോക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അവന്റെ മിഡ് പാനൽ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അതും 3rd സെന്റൈലിലായിരിക്കും. വി നീഡ് നോട്ട് വറി. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഗ്രോത്ത് വെലോസിറ്റി നോർമലായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
Here there won't be any born age delay. Born age will be equal to the chronological age. Born age ഉം chronological age ഉം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. 4 വയസ്സുള്ളപ്പം ഒരു ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ ഉള്ള ഷോർട്ട് ചൈൽഡിന്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ born age will also be 4 years. There won't be any delay at all. ഇവിടെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അതായത് സാധാരണ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്യൂബർട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വരും. പക്ഷേ ദേ എൻഡ് അപ്പ് ഷോർട്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചറുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ എടുത്ത് നമ്മുടെ മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റിന്റെ ഇതുമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. സോ ഷോർട്ട് പേരൻസ്, ഷോർട്ട് ചൈൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നോർമൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനോ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് അബ്നോർമലി ഷോർട്ട് പേരൻസ്, നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു പേരന്റ് 140 ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 135 സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരൻസും ഷോർട്ടാണ്, അപ്പോൾ കൊച്ചു ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ. കാരണം ഇവിടെ പേരൻസ് ആർ ഹാവിങ് പത്തോളജിക്കൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ. അപ്പൊ അവരുടെ ലൈനിലാണ് ഇവൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹെറിറ്റബിൾ ഡിസീസ്. എന്തോ ഒരു അസുഖം കൊണ്ടാണ് അവർ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതൊരു സ്കെൽറ്റൽ ഡിസ്പ്ലാസി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഹെറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കാം. ദിസ് ചൈൽഡ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഡ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അബ്നോർമലി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദം ടു ദി ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ. ദേ നീഡ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. ഇതാണ് വേറൊരു സംഗതി, CDGP, അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി. അത് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ച് പറയാം, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഇത് ഒരു നോർമൽ വേരിയന്റ് ആണ്. പക്ഷേ നോർമൽ വേരിയന്റ് ആണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് സം കോഷൻ. കാരണം ഇത് ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ആവുന്നത് വരെയും വി കാൺ ബി ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ വേരിയന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങള് സാധാരണഗതിയിൽ വരും, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ വിൽ ബി ബോൺ നോർമലി, പതുക്കെ താഴോട്ട് വരും. താഴോട്ട് വന്ന് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സെന്റൈലിന്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവും. സാധാരണ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്യൂബർട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ദേ വോണ്ട് ഹാവ് പ്യൂബർട്ടി. അവരുടെ പ്യൂബർട്ടിയും ഡിലേഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊക്കം വെക്കും. പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊക്കം വെച്ച് ഏകദേശം മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പം മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് മോളിലാണ്, മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റിന് വളരെ താഴെയാണ്, പോപ്പുലേഷൻ സെന്റൈലിൽ ഏകദേശം 3rd സെന്റൈലിന് താഴെയാണ്. ഹി നീഡ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. അവന് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിലേ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് we have to evaluate for common conditions, for pathological causes. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലൂ, യൂഷ്വലി വൺ ഓഫ് ദി പേരൻസ്, യൂഷ്വലി ദി ഫാദർ വിൽ ഓൾസോ ഷോ ഹാവ് എ സിമിലർ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ ഫാദർ പറയും, ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു, ക്ലാസ്സിലെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, ബാക്കി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ താടി മീശയൊക്കെ വന്നപ്പം ഐ വാസ് വെരി മച്ച് വറീഡ്, എനിക്ക് പ്യൂബർട്ടി ഒന്നും വന്നില്ല, എനിക്കൊരു ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഫാദർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ റീഅഷ്വറിംഗ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മിക്കവാറും ഒരു 90% കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടിയിലും കാണും. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി മോർ വറീഡ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണേജ് നോക്കാം. ബോണേജ് നോക്കുമ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഫെമിലിയർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടിയിൽ കുറച്ചൊരു ഡിലേ കാണും. കുറച്ച് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ടു ദി ട്യൂൺ ഓഫ് 2 to 3 years. അതിലും കൂടുതൽ ഡിലേ കണ്ടാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 14 വയസ്സ് അല്ലെ ഒരു 13 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ ഒരു പ്യൂബർട്ടൽ ചേഞ്ചസും അല്ല, വറീഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു, നമ്മളൊരു ബോണേജ് നോക്കുമ്പോൾ അത് 8 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ, ഇറ്റ് ഈസ് pathological short stature. Always remember, when the bonage is having a delay of more than 2 to 3 years, that is abnormal. Okay. ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലൂസ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ഉള്ള കൊച്ച്, അതായത് വെയിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ്, ഹൈറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ചാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രീഷൻ കോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫെയിലിയർ ഓർ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ ഇൻ അവർ കൺട്രി. ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, ട്യൂബർകുലോസിസ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ SG, അത് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ ബോൺ ബേബി, ഭയങ്കര കുഞ്ഞു ബേബി ആയിരുന്നു,
ഒരു 2.5 കിലോയിൽ താഴെയായിരുന്നു, SDA ബേബി ആയിരുന്നു, ഹു ഹാഡ് നോട്ട് ക്യാച്ച് ദ പോസിബിലിറ്റി. ഓവർ വെയിറ്റ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വലിയ അഫക്ഷൻ ഇല്ല, ഹൈറ്റ് ആണ്, സ്റ്റണ്ടഡ് ആണ്, പക്ഷെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്, അല്ലെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോഴാണ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ കോസിന് കൂടുതൽ സാധ്യത. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഹൈപ്പോപാരാതൈറോയിഡിസം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നല്ല പാരറുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം വെറും ന്യൂട്രീഷണൽ അനീമിയ ആയിരിക്കാം അവൻ സ്റ്റണ്ടഡ് ആകാനുള്ള കാരണം. അത് സിവിയർ അനീമിയയിൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റണ്ടിങ്. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ താലസീമിയ ആയിരിക്കാം. വി ഷുഡ് ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് findings like this: mid facial hypoplasia, midline defects, ഒരു cleft lip, cleft palate, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ ബോസിങ്, മിഡ് ഫേഷ്യൽ ഹൈപ്പോപ്ലേസിയ, ഒരു ചപ്പിയ മൂക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി സൈലന്റ്, റീനൽ ഡിസീസ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ, നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം അല്ലെ, CKD സ്റ്റേജ് 5 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഡയാലിസിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനോ റെഡി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും 6 മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു BP ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ദെർ വിൽ ബി പാലർ ഓൾസോ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ഹാവിംഗ് റീനൽ ഡിസീസ്. മൈക്രോപെനിസ് അഗെയിൻ ഹൈപ്പോപിറ്റ്യൂട്ടറിസം, then hepatosplenomegaly, other things are not very important. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില ടെൽ ടെയിൽ എവിഡൻസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. പെക്ടസ് എക്സ്കവേറ്റം, ഇതൊരു ടെർണർ സിൻഡ്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് ദി സിംഗിൾ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസർ. ഇതൊരു മിഡ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്കെല്ലാം 2 സെൻട്രൽ ഇൻസൈസേഴ്സ് കാണും, ഇവിടെ ഒറ്റ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോപിറ്റ്യൂട്ടറിസം. See, these are other signs of hypopituitarism. There's a frontal bossing, blue sclera. They see the very hypoplastic nasal bridge, all these things. See, this is a child who is having a cherubic facies. This could be a glycogen storage disease, or this could be even a Cushing syndrome, who is having a very chubby cheeks and short. See, this is the knuckle sign. See, the 4th metacarpal is short, 4th metacarpal. So this knuckle is not seen at all. See, this knuckle is not seen. So this is a case of either hypoparathyroidism or Turner syndrome. So this is a very important telltale sign. See, this is the trident hand, which is in achondroplasia, trident hand. See, you can see this is like a trident. Okay, so trident hand in achondroplasia. This is the cephalosports, which is in a neurocutaneous syndromes like neurofibromatosis, where there can be associated short stature. See, this is one child I have shown you. See, there are many features which we have described. There is a frontal bossing, there is a hypoplasia of the nasal bridge, things like that. We can identify such things. And if you are seeing malnutrition, that is decreased weight for height, most probably it is a systemic disease or malnutrition. Systemic diseases, cardiac, pulmonary, neurology, we will all identify. A CP child, a child who is having chronic asthma, CHD, we will identify. But there are clinically silent diseases like renal disease, GIT. So always beware of celiac. Celiac disease is a rare form of cause for short stature in our state, but it is still there. We should be looking for that also, as well as IBD, inflammatory bowel diseases. If it is the endocrine causes, increased weight for height, weight will be normal, only height is affected. So you have to think about growth hormone deficiency, hypothyroidism, glucocorticoid excess, that is Cushing syndrome. This, I think, sir has told, so I'm skipping. Moving step guy. So this child I have shown you in the beginning. So this child actually came with the concern of not growing well and shortest in the class. So the mother was telling his dresses are not getting small, his teeth are not falling at normal age. He is shorter than her younger sister, who is 5 years. So this child is having some problem. And നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, കാരണം ഇത്രയും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളപ്പോൾ we should evaluate. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടാണ്. See,
ദി മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10th സെന്റൈലിനും 25th സെന്റൈലിനും ഇടയിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദി മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് തേർഡ് സെന്റൈൽ ചുമന്ന വരയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി തേർഡ് സെന്റൈൽ വിച്ച് ഇസ് കളേർഡ് റെഡ്. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ IAP ചാർട്ടാണ്, ഏറ്റവും പുതിയ IAP ചാർട്ടാണ്. ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്, നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് സെന്റൈൽ നമുക്ക് റെഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദി പേരൻസ് എനി മെഷർമെന്റ് ബിലോ ദിസ് റെഡ് ലൈൻ ഈസ് അബ്നോർമൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് an inset which shows the underweight, overweight and obesity. So this also can be very well used. And you have a mid-parental centile calculator. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ father's height plus mother's height plus 13 the whole divided by 2 ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് ഏത് സെന്റൈലിൽ വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അത് ഐ വിൽ ഷോ ദാറ്റ്. ഈ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഏജ് 3 years ആയിരുന്നു, വെയിറ്റ് ഏജ് 6 years. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഏജ് ഇസ് മോർ അഫക്റ്റഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ endocrine cause rather than a malnutrition or something. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആ മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഫാദറിന്റെ ഹൈറ്റ് 162, മദറിന്റെ ഹൈറ്റ് 154 ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ 162 154 നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 10th സെന്റൈലിന്റെയും 25th സെന്റൈലിന്റെയും ഇടയിലാണ് അവന്റെ മിഡ് പാരന്റൽ സെന്റൈൽ ആൻഡ് ദി ചൈൽഡ് ഇസ് വേ ബിലോ തേർഡ് സെന്റൈൽ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഇവന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും സ്ക്രീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടിയെ നോക്കാൻ. പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് 1 മിനിറ്റിൽ ഇത് നടക്കും. ഒരു സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് സെന്റൈലിലാണ് മിഡ് പാരന്റൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി നെറ്റ്. ഒരു കേസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ദിസ് ഇസ് എ 5-year-old ചൈൽഡ് വിത്ത് ഗോയിറ്റർ. അപ്പം ഗോയിറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനും അവന് തൈറോയിഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, നമ്മൾ നോക്കണം എന്തുവാണ് അവന്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ 96 centimeters ആണ് 5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട്. 127 വേണ്ടിടത്താണ് 96. വെയിറ്റ് 21 ഉള്ളൂ, 24.5 ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടിലും വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഇസ് മോർ അഫക്റ്റഡ് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു ചാർട്ടിൽ വരച്ച് നോക്കാം. ചാർട്ടിൽ വരച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദി തേർഡ് സെന്റൈൽ. വെയിറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 25th സെന്റൈലിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇസ് 5 years, ഹൈറ്റ് ഏജ് ഇസ് 3 years ആൻഡ് ബോൺ ഏജ് ഇസ് 3 years. ഈ കുട്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ. ഇവൻ ഒരു ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ആണ്, മൈക്രോപെനിസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന കുട്ടിയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് അല്ലെ, ഒരു വലിയ ബ്രസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നല്ല ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് അക്കാന്തോസിസ് നിഗ്രിക്കൻസ്, സിവിയർ അക്കാന്തോസിസ് നിഗ്രിക്കൻസ് വിച്ച് ഷോസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവന്റെ പഴയ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി. കാരണം നമ്മൾ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് സാധാരണ ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ മടിക്കുമെങ്കിലും വെയിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡോസസ്. അപ്പൊ അവന്റെ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. സി ദിസ് ഇസ് ഹിസ് വെയിറ്റ് ചാർട്ട്, പഴയ റെക്കോർഡിങ്. സോ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് വെരി നോർമൽ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ അവനൊരു 6 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പം വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി വി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ദിസ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി എക്സോജിനസ് ഒബീസിറ്റി, നത്തിങ് എൽസ്. അപ്പം ഈ എക്സോജിനസ് ഒബീസിറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ പിടിക്കാമായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഹാവ് ഡൺ എ proper growth monitoring. That is my last slide. Thank you very much.